Welcome each and everyone who has joined you, all dear servants of God, all brothers, sisters, children. I want to extend a very warm welcome to each and every one of you. Especially we have Rema and Christina. They're the students in SUT Medical College. And I want to thank you for coming. Well, I want to welcome you. God bless you as the time that we spent together in worshiping the Lord. Actually, Rema is my friend's daughter. Me and Matthew, we studied together till the 10th standard, and then from engineering also we studied together. And they come from a Mahatma background, but God enabled her to take water baptism. And thank God for all the mercies that God has showered upon that family. Hallelujah. God bless each and every one of us as we spend time together in His presence. And during the last week, it was such a blessing to be in the presence of the Lord. Just hearing from God's word, pure word and the gospel. It was so refreshing, so cleansing to each and every one of our souls. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു കണക്കിനൊരു ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. Because we started on Friday evening, so the nights go ahead of the days. So today is the 9th day, and today will be the 10th night. So that's ഒരു കണക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് just for our understanding. Okay, so let's come to the psalm. It's a beautiful psalm. We don't know who wrote the psalm. Apparently after a great victory in battle, the psalm was written. So the psalmist is asking us, when we come to his presence, how we should come to his presence. And the first verse says, make a joyful noise unto God, all your lands. In NIV it says, shout for joy to God, all the earth. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു, എൻ്റെ നിത്യാനന്ദമായ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്. When we come to the presence of the Lord, how do we come? Psalms 100 says, enter his gates with all the burdens. No, thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving and enter his courts with praise. അവൻ്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തുതികളോട്, അവൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തോത്രത്തോടെ വേണം കടന്നു വരാൻ. Hallelujah, സ്തോത്രം. As we enter into the presence of the Lord, hallelujah, our heart should be brimming with thanksgiving and praises to God. Hallelujah, നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന്. Hallelujah, സ്തോത്രം. We don't have any shape here. We don't have any figurines here to identify who it is. Hallelujah, സ്തോത്രം. സ്വർഗ്ഗം അവൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി അവൻ്റെ പാദപീഠമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് just as who he is. ദൈവം ആരെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ hallelujah, our hearts should be filled with praise. So Lord, you are great. ദൈവമേ, നീ വലിയവൻ, നീ വലിയവൻ, നീ വലിയവൻ, നീ സർവശക്തൻ. Lord, you are such a mighty God, you are such a powerful God, and I will come to his presence, I will come to your presence with shouting, and I will make a joyful noise unto the Lord. പക്ഷെ നമ്മള് വായൊക്കെ പൂട്ടി താക്കോല് വീട്ടിൽ വെച്ചേച്ച് ഇങ്ങി പോരും. ഇവിടെ വന്ന് വായൊന്നും തുറക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം, വായൊന്നും തുറക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ കർത്താവിന് എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന്, കർത്താവിൻ്റെ മക്കള് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുന്നത് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകമക്കളൊക്കെ പോയി മാർക്സിസത്തിന് വേണ്ടിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയും BJPക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, അവരെക്കാട്ടിലെല്ലാം സ്തുതിക്കാനും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം റൈറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കാ. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ, ഹല്ലേലൂയ സ്തുതിക്കാൻ, സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കാ. യൂസ് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. അവരെല്ലാം ടെമ്പററി ആയി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തുമ്പോൾ നിത്യരാജാവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. When we come to the presence of the Lord, hallelujah, we should open our mouths, we should open our hearts. ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കാതെ, hallelujah, don't hold anything back. Give everything to the Lord. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളോടെ, ആരാധനയോടെ, hallelujah, let's give everything to the Lord. He deserves it. Hallelujah, നമ്മുടെ കർത്താവ്, he deserves it, every bit of it, because he died on the cross for us. Hallelujah, നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് he went to the cross and he died and he was crushed and he shed the last drop of blood to save us. Hallelujah. അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വായ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്
Hallelujah. അവിടെ പറയുന്നത് ഐ വിൽ മേക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ നോയ്സ് അണ്ടു ദ ലോർഡ്. ഞാൻ കുറച്ച് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയതുപോലെ ഇച്ചിരി ഭ്രാന്തനാന്നൊക്കെ തോന്നും, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കിവിടെ വന്ന് പായെ പൂട്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ വിൽ ഷൗട്ട്, ഹല്ലേലൂയ. ഐ വിൽ മേക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ നോയ്സ് അണ്ടു ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാ, ഓൾ ലാൻഡ്സ്, എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഷൗട്ട് ടു ദ ലോർഡ്. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഒരു ശബ്ദം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. Let the world know that there is a living God. ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഈ ലോകം അറിയട്ടെ. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. ആരും കൈയടക്കി ഇരിക്കരുത്, ആരും വായ പൂട്ടി ഇരിക്കരുത്. Shout to the Lord. This is the time. This is the time to give to the Lord. Give to the Lord the best that we can. Hallelujah. Oh, Rabba Shandala Rabba Rigida the Landela Rabba Shambaba Rigada the Rabba Shadala Rabba Regedele Riba Baba Shandale. Shout, shout, shout. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. അകത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ പുറത്തു വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി സ്തോത്രം, let it come out. Let it come out. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും. Let it come out. Let the rivers, hallelujah, of joy come out. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Hallelujah. Jesus. Shout for joy to God all the earth. Sing for joy. Sing the glory of his name. കർത്താവ് നമ്മളോട് പാടാൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം കീർത്തിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ നാമം വലിയത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. Sing for the honor of his name. Sing, hallelujah, the glory of his name. Hallelujah. ആ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പാടണം കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ അടങ്ങി ഇരിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പാട്ടുകളൊക്കെ പാടണം. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ പാട്ടുകൾ പാടണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ ഓർത്ത് ഹല്ലേലൂയ. Start a new song in your heart. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. It's the joy that brought us out of sin, and it's joy that is going to hallelujah hold us in our joyful, in our victorious Christian life. ആ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയത്. ഇനിയും ആ സന്തോഷം കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിലോട്ട് പോകാനല്ല. Sing for joy. Hallelujah. Sing a new song unto the Lord. പുതിയ പാട്ടുകൾ പാടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഹല്ലേലൂയ സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും ആരാധനകളും കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. Start praising the Lord. Start worshiping the Lord and start singing to the Lord of the heavens and the earth. Jesus. And he says, make his praise glorious. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടുമ്പോഴൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ നാമം അങ്ങ് മഹത്വീകരിക്കണം. നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ, നമ്മുടെ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പാടുമ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ പറയണം, അയ്യോ ഇവർക്ക് എന്തോ ഉണ്ട്, എനിക്കില്ലാത്ത എന്തോ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സ്തോത്രം. സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ പ്രാപിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കർത്താവിൽ നിന്ന് അത് നന്മ പ്രാപിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരും ഇരിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണെന്നറിയാമോ? കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തതാ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. The greatest blessing that we ever enjoy is being called as a child of God. Hallelujah. സ്തോത്രം. അന്യരും പരദേശികളുമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളോട് അന്യരായിരുന്ന നമ്മളെ ദൈവം വിടുവിച്ച് ചേറ്റിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി ഉയർത്തി. We became the household of God. വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരാക്കി തീർത്തു. That's the greatest blessing that we have. നമ്മളിവിടെ കൂടി വന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഇത് സാധാരണ ഒരു കൂട്ടമല്ല. സ്തോത്രം. വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരായിത്തീർന്നു? How did we become holy? How did we become, can we call saints? Not because of what we did, but because of what he did. Hallelujah. കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്ത തന്റെ പുണ്യാഹരക്തത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി ഹല്ലേലൂയ ഹിമാലയ സ്തോത്രം ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ രക്താംബരം പോലെ കടുഞ്ചുവപ്പാർന്ന നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി തുടച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിച്ച് നമ്മളെ ശുദ്ധരാക്കി ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി തീർത്തത് അവന്റെ രക്തമാണ്.
Praise the Lord. Hallelujah. And we rejoice and we are his children. അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് നമ്മളെ. So we are here to sing and shout and make his praise glorious. നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ, നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുമ്പം, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ആരാധിക്കുമ്പം കർത്താവിൻ്റെ നാമം അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടണം. സ്തോത്രം. ചില കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിച്ചു പോകും. യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളങ്ങ് അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും, അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ തോന്നും. കാരണം they make the praise of God so glorious. എല്ലാം മറന്ന് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, എല്ലാം മറന്ന്. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്നും അനക്കാതെ, കൈ ഉടുപ്പൊന്നും ഉടയാതെ, വേർപ്പൊരു തുള്ളി വരാതെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആരാധിച്ചേച്ച് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അതൊക്കെ മാറണം. സ്തോത്രം. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഹിസ് പ്രൈസ് ഗ്ലോറിയസ്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന കാണുമ്പം, when we worship God, when we start to sing his name, when we shout his name, അത് 4 പേര് പറയണം, ഇവരുടെ നടുവിൽ യേശു ഉണ്ട്. ഹലോ, he is enjoying, ഹലോ, he is having such joy. എനിക്കില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു സന്തോഷം, ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. I need it എന്ന് ചിലർ പറയണം നമ്മളെ നോക്കി. ഹലോ, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ദൈവം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒതുക്കിപ്പിച്ചിരിക്കുക. And then it says in verse 3, say to God, how awesome are your deeds. നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. It's giving some ideas of what to say when we worship. We should say to God, Lord, how awesome are your deeds. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തി എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഈ ക്രിയേഷനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ചുറ്റുപാട്. I always wonder when those rose buds open up, ഒരേ പാറ്റേണിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് പെറ്റൽസ് വിടർത്തി ആ റോസിൻ്റെ സെൻറ്റ് തരുന്ന കാണുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വണ്ടർ. ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ വണ്ടർ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിയേഷൻ? I went to actually as a family we went to a museum and they had this the eggs of chicken put in incubators. Okay, ദിവസങ്ങളോളം ഇട്ടിരുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന. So every few minutes ഈ ചിക്ക് ഈ തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരും. Every few minutes ഇങ്ങനെ അതുപോലെ മുട്ടകളുണ്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. And you will be amazed to see that each chick will start pecking at exactly the same place. Can you imagine? ആ 3/4 മുട്ടയുടെ 3/4 ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ അത് കൊത്തി തുടങ്ങുന്നു. കൊത്തി വട്ടത്തിൽ കൊത്തി they'll come out. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും. But when it's laid out in the open, it's an amazing wonder. Lord, how great, how awesome are your deeds. Millions and trillions of galaxies. ഇതുവരെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ വരാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. They travel at 300,000 meters per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 300,000 meters ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും, വർഷങ്ങളോളം ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെയും ആ വെട്ടം ഭൂമിയിൽ വരാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട്. Hallelujah, how great are your deeds. നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഓരോ ഓർഗനെ ഒന്ന് എടുത്ത് പഠിച്ചേ. ഞാൻ ഈ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. They have spent 5 years for MBBS, then another 3 years for specialization, then another 3 years for super specialization, then they have worked in their fields for 30 years. വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And then some cases come and then we ask them, sir, why did this happen? And they put up their hands like this, we don't know. ഇത്രയും വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാകാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാമോ? But my Father created them all. Hallelujah. അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ കർത്താവാ. ഹല്ലേലൂയ, how great thou art, how great thou art. പക്ഷേ ആ പാട്ട് പറയുന്നത് പോലെ അതിലെല്ലാം വണ്ടർ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. That God did not spare his only son, hallelujah, to die for me. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകാൻ അവൻ മടിച്ചില്ല. That is the greatest wonder of all. ഹല്ലേലൂയ,
ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടർ എന്താണെന്നറിയാമോ? പാപിയായ എന്നെ സ്നേഹിച്ച്, ശത്രുവായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച്, ബലഹീനനായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ തകർത്ത് കളയാൻ മടി തോന്നിയില്ല എന്റെ കർത്താവിന്. That is the greatest wonder of all. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വേണം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ. Hallelujah. How great are your works, how terrible are your works, through the greatness of your power. So great is your power that your enemies cringe before you. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ his enemies, his greatest enemy is Satan. Satan എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത്? They will submit themselves. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് they will cringe. ഭയപ്പെട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹൻ പി ഡേവിഡ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു, നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പിശാച് ഒന്നുമില്ല. അവന്റെ തലയെ തകർത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ്. Our God destroyed, crushed the head of the enemy. ഹല്ലേലൂയ. പിശാചിനെ തലയെ തകർത്ത കർത്താവ്. ആ enemy cringes before God. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചുളുങ്ങി ഭയപ്പെട്ട് വരുണ്ടായിരിക്കുന്നേ. നമ്മൾ പക്ഷെ പിശാചിനെ പേടിച്ച് പോകും. All the earth bows down to you, they sing praise to you, they sing the praises of your name. എന്നിട്ട് പറയാണ് in verse 5, come and see what God has done, his awesome deeds for mankind. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുക, come and see. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേ, എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ. The psalmist is inviting us to the presence of God and saying, come and see, come with me and see what God has done. I'm invite ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് he shares only a glimpse, ഒറ്റ ഇവന്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുക. Next verse it says, he turned the sea into dry land. ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ആ ഗ്രേറ്റ് ഇവന്റിനെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട്, ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ, he dried the Red Sea into dry land. Hallelujah. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ വിശാലമായിട്ട് കേട്ടതാ. കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ അതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതായതുകൊണ്ട് I don't want to go into details, but I just want to tell you something. You know, when Israel came out of Egypt, ആ ഈജിപ്തിന് അവരുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I will follow after, ഞാൻ പിന്തുടരും, ഞാൻ പിടിക്കും, ആ കൊള്ള ഞാൻ പങ്കിടും. എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരിൽ I will kill them, I will plunder them. അവരെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. Hallelujah. അവരുടെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. Hallelujah. പക്ഷേ God said God had other plans. Hallelujah. When God destroyed the Egypt with 10 different plagues, Hallelujah, അവരെ വഴിയിൽ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. Hallelujah, ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കളയാനല്ല കർത്താവ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. He had greater plans than what Pharaoh had in his mind. Hallelujah. He went from Israel and came to the behind of Israel, and he looked at the armies of Egypt, and as soon as they looked, Hallelujah, under ചക്രങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കറങ്ങാൻ കഴിയാതെ, they jammed. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓടാൻ കഴിയാതെ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പറഞ്ഞു, their God is fighting for them, let's go back. പക്ഷെ ഒരു വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ God swept them എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മണലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ, എന്തായാലും മേശപ്പുറത്ത് മണലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ വാരി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ലേ, God swept them. ഇങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെ വാരിയെടുത്ത് കടലിനകത്തോട്ട് മുക്കിക്കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. And then he says, Hallelujah, they passed through the waters. He turned the sea into dry land. They passed through the waters on foot. Hallelujah. ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ Hallelujah നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കടന്നു വന്നു. Hallelujah. അവിടം വരെ അന്ന് വരെ Hallelujah. സ്തോത്രം. വെള്ളം നല്ലപോലെ ഒഴുകി നടന്ന് Hallelujah. So it was completely wet, it was completely marshy. But one night, Hallelujah, God needed only one night, Hallelujah, to separate the Red Sea. He split the Red Sea and he opened up, he blew open a road so wide 6 lakh people could cross over the Red Sea in one night. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് 6 ലക്ഷം ജനം അപ്പുറത്ത് കടക്കത്തക്കൊണ്ട് അത്ര വീതിയുള്ള റോഡ് തുറന്നുവെച്ച് അതിൽ നനഞ്ഞെടുത്തൂടെ അല്ല അവർ നടന്നത്, ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ. He walked through the dry land.
I want to tell you somebody, hallelujah, who's facing a Red Sea in your life. Hallelujah, you might be facing a Red Sea. You might be facing the Egyptians from behind. Hallelujah, in the front you're having Red Sea. On two sides there are mountains. You don't see any way to go forward. But God says, I've already prepared a way through the Red Sea. വഴിയില്ലാത്തടത്തൂടെ ആ അടിയിൽ പാതയൊരുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതിനകത്തൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. No matter how big the Red Sea is, no matter how deep it doesn't matter to God. He will split open the Red Sea for you. Hallelujah. Hallelujah. ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ അപ്പുറത്ത് കടന്നു പോകാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കും കേട്ടോ. ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വഴി ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ടാറിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. Hallelujah. Don Mohan's ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ഉണ്ട്. Hallelujah, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways, hallelujah, amazing ways എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ പാട്ടുണ്ട്. He will certainly make a way for me. Come and see what God has done. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയും. Come and see what the Lord has done. ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മ എന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പറയും. ഹല്ലേലൂയ, എന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയും, കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ കേൾക്കണോ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. He split open the Red Sea and I walked through dry land എന്ന് ചിലർ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ, അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വകരമായ പ്രവർത്തികളെ നിങ്ങൾ വർണ്ണിക്കും. God will put a new song in your heart. Hallelujah. Again in verse 8 he says, praise our God all peoples. Remember here, praise our God all people. Let the sound of his praise be heard. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയാം? ആരും കേൾക്കത്തില്ല, മൈക്ക് വെച്ചാൽ പോലും കേൾക്കില്ല. കർത്താവ് പറയുന്നത് let the praises be heard. കേൾക്കട്ടെ. എന്താ ഇത്ര മടി? എന്താ ഇത്ര പേടി? നാണോന്നോ? Are you ashamed of God? Are you ashamed of what God has done in our lives? No. Hallelujah, എഴുന്നേറ്റ് പറ, എഴുന്നേറ്റ് കൈ ഉയർത്തി പറ. Hallelujah, I will praise God. എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും. I will make the praises of God heard. 4 പേര് കേൾക്കും എന്റെ കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. വിരാട് കോഹ്ലിയെ പറ്റി, MS ധോനിയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് 4 നാവ്. എന്റെ കർത്താവിനെ പറ്റി 1000 നാവുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. 10,000 നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നാമമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമം. Let the praises of God be heard. Hallelujah. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമം 1000 നാവുകളാൽ വർണ്ണിപ്പാൻ പോരാത്ത നാമമാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം. ആ നാമം ഒന്ന് 4 പേര് കേൾക്കട്ടെ. Hallelujah. Why? Because he has preserved our lives. നമ്മുടെ ജീവനെ അവൻ കാത്തു and kept our feet from slipping. Hallelujah. എത്രയോ പ്രാവശ്യം വഴുതി വീഴാമായിരുന്നു. So many times we would have slipped and fallen. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നടുകൊടിഞ്ഞ് വീഴാമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, വീഴ്ചയിൽ നമ്മളെ താങ്ങിയത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അസ്ഥികളൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ കാറ് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ it's not our ability. നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോയപ്പോൾ it's not our ability. Hallelujah, സ്തോത്രം. It was God who kept us safe. Hallelujah, he is the one who kept our feet from slipping. നമ്മുടെ കാൽ വഴുതാതെ സൂക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ നാഥനാ. Hallelujah. He is the one who preserved our life. ഇന്ന് നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഈ രാവിലെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ബിക്കോസ് ഹി പ്രിസർവ്ഡ് us. ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. Praise the Lord. Because of that, we need to make sure that the praises of God be heard. ദൈവത്തിന്റെ നാമം, ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കണം. ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. കർത്താവിന് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ? കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ, കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ സ്തുതിക്കുന്നത് കർത്താവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സ്തുതിക്കുന്നത് നേരിലുള്ളവർക്ക് എന്താ ഉറക്കെ പറ, നേരിലുള്ളവർക്ക് ഉചിതം. Praise is befitting for his children. Hallelujah. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന ഉചിതമായിട്ടൊരു കാര്യം സ്തുതിക്ക. Hallelujah. In verse 10, and I will stop here, it says, for you God tested us, you refined us like silver. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം.
ഹല്ലേലൂയ. പരിശോധന ഇഷ്ടമല്ല, തീച്ചുള ഇഷ്ടമല്ല. Nobody likes, അല്ലേ? ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ God has got much greater purposes when he sends us through the fire. തീയിൽ കൂടെ നമ്മളെ വിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം PJ ഡാനിയൽ സാർ പറഞ്ഞു പൊന്നെടുത്തിടുന്നത്. He used to തട്ടാൻ goldsmith, when he puts that small piece of gold into the fire, അതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളി അത് ചൂടായി അത് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. ഉരുകി അത് കൊമള പോലെ വരും. എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ള പാട മേളി വരും. A white film comes on top of it. Then suddenly he will put some water and kind of cool it off. And he asked him, why do you do that? He said, if I put it beyond that, അത് ആവിയായി പോകും. വൈറ്റ് ഫിലിം മേളി വന്നപ്പോഴേ അതിൻ്റെ അശുദ്ധി മാറി. That's all I need. Malachi chapter 3 and verse 3. മലാഖിയുടെ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. എടുത്തൊരു വായിക്കാമോ? Malachi chapter 3 and verse 3. He shall sit. ഇത് ഓരോ വാക്കിനും അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ വാക്കിനും there's great meaning. He shall sit. Doesn't say he shall walk. Doesn't say he shall lie down. Doesn't say he shall move around as he refines. No. It says he shall sit as a refiner and purifier of silver. When the silver is purified, I hope you remember what PJ Daniel sir said. He said, I've never noticed this goldsmith talking carelessly with anyone. ആരോടും ഈ പൊന്നങ്ങോട്ട് ഇട്ടേച്ച് കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞൊരു ചായ കുടിക്കാനും ബീഡി വലിക്കാനൊന്നും പോവുകയില്ല. അവരവിടെ ഇരിക്കും, ഇരുന്ന് കണ്ണ് അതേല. Because if he takes his eyes off of that metal, it can get spoiled. നശിച്ചു പോകാം. ഇത്ര വിലയേറിയ മെറ്റലാ. But if he's not careful, it can get spoiled. So here the refiner says, the purifier says, I will sit and my eyes will be upon you as you are going through this fire. 7 പ്രാവശ്യം ശോധന ചെയ്തെന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. 7 times he'll be purified. And as we heard the other day, when does the silversmith put out the fire? തീയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്ന അറിയാമോ? ആ അഴുക്കൊക്കെ മാറി ഓരോ പ്രാവശ്യം അഴുക്ക് മേളി വരുമ്പം he will wipe it out. Again he'll boil it. Again, some dirt will come out, some impurity will come onto the top. Again he'll wipe it. And then a time will come when his face will reflect on the silver. ഒരു ഡേർട്ടും ഇല്ലാതെ, ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ ആ സിൽവർ സ്മിത്തിന്റെ ഫേസ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. Then he says the silver is done, it's ready. Hallelujah. തട്ടാൻ ഒരു ഉരുപ്പടി വരുവാൻ സമയമായി. Hallelujah. തീയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സമയമായി. എന്നും തീയിലിട്ടേക്കത്തില്ല. Hallelujah. സ്തോത്രം. Forever it will not be in fire. Hallelujah. There will be a time. There's a time set for the silver to be in the fire, and the silversmith knows it, and he sits as a refiner. Hallelujah. സമയം നോക്കി. Hallelujah. സ്തോത്രം. ആ സിൽവർ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കി he is sitting. In the pagalkalam, I know some of you are going through fire. Hallelujah. So some of you are going through severe fire in your life, and you might be thinking that, oh, my silversmith has forgotten me. No, he has not forgotten you. He is sitting, hallelujah, near you, and his eyes are on you, and he knows exactly how much he can tolerate, how much is the പരീക്ഷയ്ക്ക് പോക്ക് വഴി വരുത്താൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അത് തീരുമ്പം he will take you out of that fire, and he will make you a tool so useful for him. Hallelujah. So when we come to him, അതോർത്ത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, തീയിൽ കൂടെ എന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഞാൻ തട്ടാന് നല്ലൊരു ഉരുപ്പടി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. And verse 13 അതുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാം. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you.
And then there is another verse 15, verse 14. Vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. I will sacrifice fat animals to you, and an offering of rams. I will offer bulls and goats. He's telling about all the different sacrifices and offerings that he's going to make. അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, I will come to your temple with burnt offering. നമ്മളൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ, ടെമ്പിളിൽ വന്നിട്ടാണ് ബേൺഡ് ഓഫറിങ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. ഷോ, ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ, കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതിയൊന്നും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട എന്നാന്നൊന്നും ഓർത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, സ്തോത്രം 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 പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ടിനൊന്നും ആരും കൂടെ വരത്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട, മൂന്നാമത്തെ പാട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴാ ഓ ശരിയാ, ലെറ്റ് മീ വർഷിപ്പ് ഗോഡ്, യു നോ വി ഹാവ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് എനിത്തിങ്. ഒന്നും ഓർത്തോണ്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സാമിസ്റ്റ് പറയാണ്, when I come to the temple, I will come to your temple with burnt. ഞാൻ എടുത്തോണ്ടാ വരുന്നേ. And then verse 15, I like it. I will sacrifice fat animals to you. ഉണങ്ങി എല്ലും തൊലിയുമായ ഏങ്കോണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ടിനെ എടുത്തോണ്ടല്ല ഈ പുള്ളി വന്നേ. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഫാറ്റൻ ചെയ്ത് നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത്, ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ആരാധനയൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല തടിപ്പിച്ച മൃഗത്തെ എടുത്തോണ്ട് രാവിലെ വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, I will sacrifice, I will give the best. ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ കർത്താവിന് തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ ആരാധന കഴിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, when I will give the best to him. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, I will give the best to the Lord. ഹല്ലേലൂയ, കാരണം ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്താൽ എനിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. That's what he says in verse 16. Come and hear all you who fear God. Let me tell you what is done for me. അതിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയം തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇതിനു വേണ്ടിയാ. Come, I will tell you what the Lord has done for me. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പം സാക്ഷ്യത്തിന് സമയം തരുന്നത്. അതൊരു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. കർത്താവിനെ വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മ എന്താണെന്നറിയോ എന്ന് 4 പേര് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് കത്തും. Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ആ ഫാറ്റൻഡ് കാഫ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആറത്ത്, hallelujah, sacrifices of praise അങ്ങോട്ട്, I will offer sacrifices of praise to him എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് 4 സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങൾ കത്തും. തണുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക പച്ച കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ തീ പിടിക്കാനിടയായി തീരും. Hallelujah. Let our praises, let the worship service become a time of sacrifices and offering. When the fire is continually there, when the fire of the Holy Spirit will continually burn within us, ആ തീ പിടിച്ചവരായിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകാൻ. Hallelujah. കർത്താവ് അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ. God bless you. Now is the time for our young friends to please come forward to share your testimony and memory verse. അതിനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ